आज आम जिसाय पुस्तकर 8 पर्वटी को संपूर्ण अध्ययन करने जा। यही पर्व लक्ष्य करने पारिबा जे भाववादी पुत्र जन्म होगा पूर्वे नामकरण करा जाइअछि ओ शिशुटी मो बापा और मो माँ डाकिबा पूर्वे जेरुसालम असुरीय मानक द्वारा अधिकृत हेबो बोली भाववाणी प्रकाश करा जाइअछि। 7 पर्वरु 12 पर्व आहस्क समयर एक क्रमिक भाववाणी गुड़िक स्थापन करे। तेबे केतेक 7 पर्व प्रकाशित होइतिबा कुमारीर पुत्र सहित 8 पर्व प्रकाशित होइतिबा भाववादीर पुत्र को चिन्हट कराइबाकु चेष्टा करती, मात्र नामगुड़िक तहिर संभवता को एड़ाई दियंती और 9 पर्व एसत आउ किछि सूचना एही दुई जन को एक पुत्र बोली कहिबार संभावना को पूरापूरी एड़ाई दियंती। भाववादी पुत्र एक चिन्ह थिला जहाँकि आपण 8 पर्वर 18 पदरे लक्ष्य करने को पारिबे। एही पर्वटी बरং तात्पर्यपूर्ण एथिपाई जे यह असुरीय मानक द्वारा जेरुसालमर अधिकृत हेबा नेई भाववाणी प्रकाश करे। ईश्वर 500 वर्ष उपरे ताहांकर लोकमानकु बाह्य शत्रुमानकर आक्रमणरू सुरक्षा देबा निमंते प्राचीर स्वरूप होई रहितिले, मात्र से वर्तमान एक शत्रु को सही देश को हस्तगत करने निमंते अनुमति दियंती। लोक माने साहाय्य निमंते ईश्वर आड़ को दृष्टि करने परिवर्ते परस्पर मध्य एक संधि स्थापन करने प्रति दृष्टि देउथिले। एही पर्वटी एक सतर्क बाणी रे समाप्त हुए जहाँकि एही लोक माने सेमानकर शेष आश्रय स्वरूपे अवलंबन करिथिबा प्रेत पूजा विरुद्ध रे जो माने कि ईश्वरंकर परामर्श को अग्राह्य करी हताश होई शयतानर जगत को फेरीगले। मात्र शेष दशा समस्यापूर्ण अंधकारमय और अति दुखपूर्ण हेब। वर्तमान आमे भाववादी द्वितीय पुत्र चिन्ह स्वरूपे जन्मग्रहण करिवार विषय को लक्ष्य करने को जिबा। 8 पर्वर प्रथम पदरे एपरि लेखा अछि, पुणी सदाप्रभु मते कहिले तुम्भे एक खंड बृहत फलक नहीं प्रचलित अक्षर रे तहि उपरे एही कथा लेख, महेर सालल हास बस लुट शीघ्र आसुअछि, लुटित द्रव्य शीघ्र गमन करुअछि। तेबे जिसायंकर प्रथम पुत्रर नाम अपेक्षा एही द्वितीय पुत्रर नाम एक असंभव प्रकार अति लंबा नाम, महेर सालल हासबस। यही नाम को उच्चारण करने निमते मध्य समय लागिबो। तेबे से जाऊना कहीं ईश्वर एहीपरि अस्वाभाविक नाम रखिबार एक कारण मध्य रहितिला। एही कारणटी एही 8 पर्वर 18 पदरे परिलक्षित हुए। सेठारे एहीपरि लेखा अछि, देख मु ओ सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा मते दत्त संतानगण सियोन पर्वत निवासी सैन्याधिपति सदाप्रभुଙ୍କ ठारू इस्राएल मध्य चिन्ह और अद्भुत लक्षण स्वरूप अटु। महेर सालल हासबस अर्थ होउछि लुट शीघ्र आसुअछि, लुटित द्रव्य शीघ्र गमन करुअछि। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होउछि जो माने ईश्वर को लोकमानकर विरोधी ईश्वर सेमानकर विरोधी। पाउल एहाकु एहीपरि प्रकाश करती, जदि ईश्वर आममानकर सपक्ष तेबे आममानक विपक्ष किए? एही बालकर नाम आहस्क निमंते एक संवाद थिला, जो आहस की सिंहासन उपर उपविष्ट थिला। से जणे ईश्वरविहीन मनुष्य थिला और ईश्वर ताहा निकट रे पहुंचबा निमंते चेष्टा करुथिले। से जिसाय को कहिले, एक खंड बृहत फलक नहीं प्रचलित अक्षर रे तहि उपरे एही नाम लेख, महेर सालल हासबस। से एहाकु नहीं एपरि एक स्थान रे टांगिबाकु थिला जेपरि समस्ते ताहाकु देखि पढ़ी पारिबे। ईश्वर एही पुत्रर नाम एहीपरि भाबे लेखाई थिले जेपरि सेही राज्यर सबुठारु जणे साधारण व्यक्ति ताहाकु देखिबो, पढ़िबो और बुझी पारिबो। ईश्वर प्रथमे जिसायंकर प्रथम पुत्र सार जासुबुंक मध्य दे जो नामर अर्थ एक अवशिष्टांशकर प्रत्यावर्तन ताहांकर निकटरे पहुँचवाकू चाहूतिले। ओ यापरे द्वितीय पुत्र
ଯେ କି ମହେର ସାଲଲ ହାସବସ୍, ଯେଉଁ ନାମର ଅର୍ଥ ଲୁଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରୁଅଛି, ସେହି ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆହାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆହାଜଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ। 8 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମାଣର ନିମନ୍ତେ ଉରିୟ ଯାଜକ ଓ ଜିବରିଖିଅର ପୁତ୍ର ସଖରିୟକୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ କରିବି। ଉରିୟ ନାମର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଜ୍ୟୋତି। ସଖରିୟ ନାମର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଜିବରିଖିଅ ନାମର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ତାହାର ନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଜ୍ୟୋତି, ଓ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ତାହା ହେଉଛି ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯିଶାୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ରହିଅଛି। ସେ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଲେଖାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଛବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଟେଲିଭିଜନରେ କାଚ ପରଦାରେ ଆସୁଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ଅନେକ ସମୟ ଅପଚୟ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। 8 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିଠାରେ ଗମନ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତାହାର ନାମ ମହେର ସାଲଲ ହାସବସ୍ ରଖ। ଏହି ପଦରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଓ ସେହି ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 8 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ବାଳକ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପୂର୍ବେ ଦମେଶକର ଧନ ଓ ସମରିଆର ଲୁଟ ଅସୁର ରାଜାର ଆଗେ ଆଗେ ବହି ନିଆଯିବ। ଏହି ସନ୍ତାନଟି ବାପା ଓ ମା ଡାକିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁରୀୟମାନେ ଅରାମ ଓ ସମରିଆ ହସ୍ତଗତ କରିନେବେ। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଯାଇ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆହଜକୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଈଶ୍ୱର ଏହା ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସିଲୋହର ମନ୍ଦଗାମୀ ସ୍ରୋତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ରଶ୍ଚିନ୍ ଓ ରମଲ୍ୟର ପୁତ୍ରଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ଓ ଅପାର ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ଅସୁରର ରାଜାକୁ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତାପକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବଢ଼ି ଆପଣାର ବନ୍ଧ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଂଶ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସିଲୋହର ମନ୍ଦଗାମୀ ସ୍ରୋତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଠାରେ ସେହି ଝରଣାକୁ ବା ସ୍ରୋତକୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବଳ ଓ ଅପାର। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସୁର ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ନଦୀର ଜଳ ବନ୍ୟା ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ସେହି ସିଲୋହର ମନ୍ଦଗାମୀ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ସେକ୍ସପିୟର
ଏହିପରି କହନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ସବୁରେ ଜିହ୍ୱାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପ୍ରବାହିତ ଝରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପଥର ସବୁରେ ଉପଦେଶ ରହିଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମତା ରହିଅଛି। ସିଲୋହ ଏକ ମୃଦୁ ମନ୍ଦଗାମୀ ସ୍ରୋତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସେତେ ଦୂର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଶାୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ସିଓନ ପର୍ବତ ଓ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ବାଦ ମିଳେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦକୁ କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକି ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧୁରତର। ଏହା ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ସମ୍ବାଦ, ସିଓନ ପର୍ବତର ସମ୍ବାଦ, ଯାହାକି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସିନୟ ପର୍ବତର ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସେହିପରି ମୋରିଆ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାଉଦ ଅରୁଣାର ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଓ ସଲୋମନ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତଳକୁ ଗଲଗଥା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷ ଯୋଗାଇଲେ। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆହାଜକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। 8 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରବଳ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଜିହୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେ ଉଛୁଳି ଉଠି ବ୍ୟାପିଯିବ, ସେ କଣ୍ଠ ସରିକି ଉଠିବ, ପୁଣି ହେ ଇମାନୁଏଲ, ତାହାର ପକ୍ଷର ବିସ୍ତୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଓ ଅପାର ଜଳରାଶି ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀର ଜଳ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସମାନ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ, ତୁମେମାନେ କୋଳାହଳ କର, ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭଗ୍ନ ହେବ, ପୁଣି ହେ ଦୂରଦେଶୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ତୁମେମାନେ କଟିବନ୍ଧନ କର, ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସତର୍କ ବାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟ 13 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 35 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଏକ କ୍ରମିକ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ। ଏହି ବିଭାଗଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ବିଭାଗ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ବିଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ପରାମର୍ଶକୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ରହିଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ। 10ରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କର, ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ, କଥା କୁହ, ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥିର ନୋହିବ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ହସ୍ତରେ ଧରି ମୋତେ ଏହିପରି କହିଲେ, ଓ ମୁଁ ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିବେ, ତୁମେମାନେ ସେସବୁକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବିଷୟକୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅବା ତହିଁ ବିଷୟରେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜିହୁଦା ଅରାମ ଓ ସମରିଆର ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୟ ହେତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବିଷୟକୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ଭବତଃ ମିଶ୍ର ହୋଇପାରିଥାଏ।
ମାତ୍ର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପରେ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଓ ଏହା ଦେଶ ପ୍ରତି ମହାନ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। 8 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟସ୍ଥାନ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରାସଭୂମି ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଉଭୟ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବାଧାଜନକ ପାଷାଣ ହେବେ। ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାଶ ଓ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଜନକ ହେବେ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନଜନକ ପାଷାଣ ହେବେ। ଥରେ କ୍ରମୁଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆପଣ ଏତେ ସାହସିକ ହେଲେ କିପରି? କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅତି ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରମୁଏଲ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବର 23 ପଦରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି, ଯେଉଁ ପଥରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ନଚେତ୍ ସେହି ପଥର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବର 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ 2ଟି ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନତୁବା ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ପିତର ଏହିପରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କର। ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଓ ସଭୟରେ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ହାଲୁକା ମଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାମଖିଆଲିଆ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ବା ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ନାରେ ନ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଗୀର୍ଜାଗୃହରେ ଉପାସନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 19 ଓ 20 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯେଉଁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନେ ଗଣଗଣ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତୁମେମାନେ କୁହ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୃତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେବେ ସେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କଥା ନ କହନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅରୁଣୋଦୟ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିପରି ଭୂତାତ୍ମା ବା ପ୍ରେତ ପୂଜାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ବା ଗୁଣିଆ ଅଥବା ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମମାନେ ସେହି ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ 21-22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ଅତି କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଭୂମି ଆଡ଼େ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ ଦେଖ, ସଙ୍କଟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଯାତନାରୂପ ତିମିର
ପୁଣି ସେମାନେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତାଡ଼ିତ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଘଟେ। ଆଉ ତହିଁର ଫଳାଫଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଶୟତାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ପଥକୁ ବାଛିନିଏ। କାରଣ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ବା ବିନାଶ କରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ବିନାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୟତାନର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଶୟତାନକୁ ଶିକାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସାଧନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।